I am Vijay Nair, former officer, Food Corporation of India, current affairs. പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ ആദ്യത്തെ ന്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രംപ് ഡിക്ലെയർസ് എൻഡ് ടു US citizenship by birth എന്ന് പറയുന്ന ന്യൂസ് ആണ്. Trump started his job as he promised in the US presidential campaign. He ended the US citizenship by birth. അത് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയായിരിക്കും. ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള തന്നെ പല സ്റ്റുഡൻസിന്റെയും പേരൻസ് ഒക്കെ US ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ അനിയന്മാരൊക്കെ അവിടെ വെച്ച് ജനിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ അവർ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ദേ ബിക്കേം ദ സിറ്റിസൺസ് ഓഫ് USA. അത് USA മാത്രമുള്ളൊരു ഇതാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഈവൻ ഇഫ് എ ഫാദർ, ഈവൻ ഇഫ് ദ പേരൻസ് ആർ നോട്ട് സിറ്റിസൺസ് ഓഫ് USA, if a child is born in USA for those non-citizen parents, the child will become automatically a US citizen. ഈ ഒരു US citizenship by birth എന്നുള്ളൊരു സംഭവം വെച്ച്, അതായത് ഞാനിപ്പം US-ലാണെന്ന് കരുതിക്കോ, എനിക്ക് US-ൽ വെച്ചൊരു മോൻ ഉണ്ടാവും, ഞാൻ ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺ ആണ്, പക്ഷെ എന്റെ മോൻ US സിറ്റിസൺ ആയിരിക്കും. അത് US-ന്റെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ പ്രൊവിഷൻ ആണ്. ബട്ട് Donald Trump ended that provision of US Constitution by a presidential order, and a question is also arising if a president of USA can do that, because it is a constitutional provision. ഒരു പ്രസിഡൻഷ്യൽ ഓർഡർ വഴി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ പ്രൊവിഷൻ മാറ്റിമറിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റൻ ഉണ്ട്. അവിടുത്തെ പല സ്റ്റേറ്റുകളും അതിനെതിരെ ഇപ്പോൾ നീങ്ങുവാനും പോകുന്നു, ഡെമോക്രാറ്റുകൾ ഭരിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റുകൾ. ആൻഡ് ഓൾസോ Donald Trump decided to withdraw from Paris Climate Agreement as expected, because in his first time also he withdrew from the Paris Climate Agreement. After that, Joe Biden became the president of USA. America again joined the Paris Climate Agreement. But Trump വീണ്ടും US-ന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആയപ്പോൾ അദ്ദേഹം പാരീസ് ക്ലൈമറ്റ് അഗ്രിമെന്റിൽ നിന്ന് വിത്ഡ്രോ ചെയ്തു. Another thing is Donald Trump administration decided to withdraw from WHO, World Health Organization, and that was also done by Trump in his first term also. അപ്പം WHO, World Health Organization withdraw ചെയ്തു. എന്നിട്ട് ട്രംപിന്റെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഇപ്പോൾ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് ബ്രിക്സ് നേഷൻസിനെ. If BRICS nations go for de-dollarization of their economies, that means in the recent BRICS summit in Kazan, Russian President Vladimir Putin promised a BRICS currency for trade in BRICS nations. BRICS nations-നിടയിൽ ട്രേഡ് നടത്താൻ ഒരു ബ്രിക്സ് കറൻസി റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് വ്ളാഡിമിർ പുടിൻ പ്രോമിസ് ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ബ്രിക്സ് കറൻസി കൊണ്ടുവന്നാൽ 100% tariff will be imposed on all the BRICS nations by USA. That is a threat from American President Donald Trump yesterday. And all these decisions of Trump administration is featuring as the first editorial of Hindu newspaper today. ഹിന്ദു ന്യൂസ്പേപ്പറിന്റെ എഡിറ്റോറിയൽ വായിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഇതൊക്കെ തന്നെ അവിടെയും പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് എഡിറ്റോറിയൽ. അപ്പൊ ഇതാണ് ഈ ഒരു ന്യൂസിന്റെ അകത്ത് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. വളരെ കോൺട്രവേഴ്സ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഡിസിഷൻസ് ആണ് അദ്ദേഹം എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈവൻ WTO, വേൾഡ് ട്രേഡ് ഓർഗനൈസേഷനെ ബാധിക്കുന്ന ചില തീരുമാനങ്ങളും അദ്ദേഹം എടുക്കാൻ പോകാനുള്ള സൂചനകളും വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പം because of all these decisions, Indian stock market fell down yesterday substantially. Indian stock market stooped to new lows in yesterday's trade because of the various decisions of Trump administration. So Trump's decisions are casting a shadow on Indian economy also. Stock markets are the integral part of Indian economy. അപ്പോൾ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ്, ബോംബെ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച്, നാഷണൽ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച്, അവൻ്റെയൊക്കെ ഇൻഡിസസ് ആയ സെൻസെക്സ്, നിഫ്റ്റി, ഇതെല്ലാം ഇന്നലെ ഇടിയുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനും ഉണ്ടായി. അപ്പം അതാണ് മറ്റൊരു ന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ നിന്നുണ്ടായ പ്രശ്നം ഇന്ത്യൻ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ. Trump pardons January 6 Capitol riot convicts. That is another very important decision of Donald Trump administration yesterday. Capitol building attack that happened in 2021 when in 2021 Donald Trump was defeated by Joe Biden in the US presidential election. Trump was not ready to accept that verdict, and his supporters agitated against the victory of Joe Biden, and they attacked the seat of democracy of USA, that is Capitol Center. In that riot, some people died also. Around 1,600 people were charged for arson, rioting, etc. And all those people were given pardon yesterday, presidential pardon yesterday, and they were in jail and they are going to be released soon. അതാണ് മറ്റൊരു വലിയ ന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം US-ന്റെ ഡെമോക്രസിയുടെ സീറ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ക്യാപിറ്റോൾ ബിൽഡിങ്ങിന് അറ്റാക്ക് ചെയ്ത ഇതിന്റെ വീഡിയോ പ്രൂഫുകൾ വരെ ഉള്ളതാ. എന്നിട്ട് പോലും
ട്രംപ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ അവർക്ക് പാഠം കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. കാര്യം ട്രംപിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ചെയ്തത് അന്ന്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ ഹിന്ദുവില് ഫ്രണ്ട് പേജിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട. പിന്നെ WHO വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷനിൽ നിന്ന് USA വിത്ഡ്രൂ ചെയ്യുന്നെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. Then what will happen, because USA is a main donor country of WHO. For functioning of WHO, World Health Organization, they need fund. The funding WHO is receiving from the member countries. India is also a very big donor of WHO. US is the biggest donor of WHO because they are the largest economy in the world. So the withdrawal of USA from WHO will adversely affect the functioning of WHO. That's why WHO Director General yesterday urged Donald Trump to reconsider the decision to withdraw from the WHO. And who is the Director General of WHO? WHO Director General is Tedros Adhanom Ghebreyesus. Tedros Adhanom Ghebreyesus. He is the Chief Director General of WHO, and headquarters of WHO is in Geneva. Geneva is in Switzerland. Okay. And recently, Union Home Minister of India, Amit Shah, openly declared that India's Naxal problem will be ended by 2026. That means next year. India is moving in the right direction because only the remaining Naxal holds are in some districts of Chhattisgarh. ഛത്തീസ്ഗഡിലെ ചില ഡിസ്ട്രിക്റ്റുകളിൽ മാത്രമാണ് മാവോയിസ്റ്റുകളുടെ ഒരു സ്വാധീനമുള്ളത്. അവിടെ എല്ലാം വലിയ രീതിയിലുള്ള മാവോയിസ്റ്റ് ഹണ്ടിങ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇന്നലെയും 14 മാവോയിസ്റ്റുകൾ കിൽ ചെയ്യപ്പെട്ടു. So as promised by Government of India's Home Ministry, India is moving in the direction of elimination of Naxalite problem by the year of 2026. That means next year. അപ്പം ആ ഒരു രീതിയിലാണ് കാര്യങ്ങൾ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഡൽഹി ചീഫ് മിനിസ്റ്ററിന്റെ ഫോട്ടോയും പേര് വെക്കാണ്. അതിഷി is the ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ഡൽഹി. Kerala Assembly calls for fresh UGC norms. UGC norms, yesterday also I spoke in length about the UGC draft regulations which are placing some directives. അല്ലെങ്കിൽ അതായത് വേറൊന്നുമല്ല, ഈ വൈസ് ചാൻസലേഴ്സിന്റെ അപ്പോയിന്റ്മെന്റിൽ ഗവർണറിന് ഒരു പ്രൈമസി കൊടുക്കുന്ന ഒരു കുറെ പ്രൊവിഷൻസ് ഒക്കെ അതിൻ്റെ അകത്തുണ്ട്. ഗവർണർ ഈസ് ആൻ അപ്പോയിന്റി ഓഫ് central government, but state governments are funding almost all the universities inside each and every state. In the case of Kerala, we have Kerala University, Calicut University, MG University, Kannur University. So all these universities are 100% funded by state government only. 100% പറയാൻ പറ്റത്തില്ല, UGC എന്നൊക്കെ ഫണ്ടിങ് കിട്ടുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ majority funding will come from state government. So the opposition rule, state governments are telling the central government that we are funding our universities, so we should be the supreme authority to appoint vice chancellors. No, അല്ലാതെ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് അപ്പോയിന്റ് ആയ ഗവർണർ അല്ല എന്നൊക്കെയാണ് ഇത് പറയുന്നത്. എന്തായാലും UGCയുടെ കുറച്ച് പുതിയ ഡ്രാഫ്റ്റ് ഗൈഡ് ലൈൻസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഇപ്പം. തമിഴ്നാട് സ്റ്റേറ്റ് അസംബ്ലി ഇതിനെതിരെ റെസൊല്യൂഷൻ പാസ്സാക്കി. ഇന്നലെ കേരള സ്റ്റേറ്റ് അസംബ്ലിയും ഇതിനെതിരെ റെസൊല്യൂഷൻ പാസ്സാക്കി. അപ്പൊ അതൊക്കെയാണ് ആ ന്യൂസ്. നെക്സ്റ്റ് പേജ് പോകുമ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ്സ് പേജ് ആണ് കേട്ടോ. ഞാൻ പറഞ്ഞ ന്യൂസ് ആണത്. ചാൻസലർ പോസ്റ്റ് ഓൾസോ മസ്റ്റ് ബി ഹെൽഡ് ബൈ CM, says Stalin. But that is a new request because in almost all the states, chancellor post is being held by governors of that states from the independence days itself. അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് തൊട്ട്, സ്വാതന്ത്ര്യം തൊട്ട് അങ്ങനെയാണ്. ഇപ്പൊ കേരളത്തിന്റെ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളുടെ ചാൻസലർ ഗവർണറാണ്. പക്ഷേ ഗവർണർ ആണെങ്കിലും വൈസ് ചാൻസലേഴ്സിനെ എപ്പോഴും സ്റ്റേറ്റ് തീരുമാനിക്കുന്ന വൈസ് ചാൻസലറാണ് ഗവർണർ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ പിന്നെ തൊട്ട് അങ്ങനെ അല്ല. പല സ്റ്റേറ്റുകളിൽ ഇപ്പോഴും ഈ ഗവർണേഴ്സ് തന്നെ സ്വയം ഇഷ്ടപ്രകാരം. ഇപ്പൊ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ കേരളത്തിൽ പല യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം വൈസ് ചാൻസലേഴ്സിനൊക്കെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അപ്പോഴും ചാൻസലർ മിക്ക സ്റ്റേറ്റിലും ഗവർണർ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ സ്റ്റാലിൻ പറയുന്നത് അങ്ങനെയല്ല. ഗവർണർ ചാൻസലർ ആവാൻ പാടില്ല, ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ചാൻസലർ ആവണമെന്ന്. നടക്കുമെന്ന് എനിക്ക് സംശയമാണ്. ബിക്കോസ് BJP is ruling India and they are ruling the maximum number of states also. So these are the requests അല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യങ്ങൾ ഓഫ് ഒപ്പോസിഷൻ റൂൾ സ്റ്റേറ്റ്സ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് അവർ സമ്മതിക്കാൻ യാതൊരു സാധ്യതയില്ല. പിന്നെ
സമ്പൽ റയറ്റിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഇന്നത്തെ പത്രത്തിലുണ്ട്. സമ്പൽ മോസ്കും അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളൊക്കെ ഇന്നലെ ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്. അതൊന്നും പറയേണ്ട കാര്യം ഇല്ല. Gandhi was a true Hindu, chanted name of Ram till his last breath. Karnataka CM. Who is Karnataka CM? Siddaramaiah is Karnataka CM. Yesterday, an important event occurred in Karnataka as Belgavi district. And I discussed about that yesterday also. Mahatma Gandhi was the greatest leader of Congress. And Mahatma Gandhi became the president of Congress only once. That is in 1924. So under the chairmanship of Mahatma Gandhi, one Congress session was happened in 1924. That was in Belagavi. So last year was the 100th anniversary of that Belagavi Congress session chaired by Mahatma Gandhi. To commemorate that incident, that historical incident, Karnataka government yesterday made some സെലിബ്രേഷൻസ്. അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ന്യൂസ് ആണിത്. മനസ്സിലായി? അപ്പൊ ബെലഗാവി കോൺഗ്രസ് സെഷന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ. 1924 മഹാത്മാഗാന്ധി ചെയർ ചെയ്ത only one കോൺഗ്രസ് സെഷൻ, ദാറ്റ് വാസ് ബെലഗാവി കോൺഗ്രസ് സെഷൻ. പിന്നെ നാഗാലാൻഡിലെ ചില പൊളിറ്റിക്കൽ ഡെവലപ്മെന്റുകളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ബട്ട് സ്റ്റിൽ നാഗാലാൻഡ് ഈസ് എ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ, എ നോർത്ത് ഈസ്റ്റേൺ സ്റ്റേറ്റ്. സോ you should study who is the chief minister of Nagaland and the capital of Nagaland, etc. Who is the chief minister of Nagaland? Nephew Rio is the chief minister of Nagaland. Nephew Rio is the chief minister of Nagaland, and capital of Nagaland is Kohima. Kohima is the capital of Nagaland. Rising illegal migration can upset India's poll mechanism. That is a statement by Vice President of India. Who is the Vice President of India? Jagdeep Dhankhar. Jagdeep Dhankhar, Vice President of India, was in Chhattisgarh yesterday, capital of Chhattisgarh, Raipur. He visited Raipur. At that time only he made this statement because many Indian states are facing the problem of illegal immigration, mainly from Bangladesh. That is creating some problems for India. That was his main point during his speech there. And Chhattisgarh CM welcomed Vice President of India. Who is the Chief Minister of Chhattisgarh? Vishnu Dio Sai. Vishnu Dio Sai is the Chief Minister of Chhattisgarh. And he spoke about the importance of implementation of UCC in India. Uniform Civil Code is UCC. Uniform Civil Code UCC is described in the 44th article of Indian Constitution. 44th article of Indian Constitution is Uniform Civil Code. 44th article of Indian Constitution comes under Directive Principles of State Policy of Indian Constitution. Directive Principles of State Policy. അത് ആർട്ടിക്കിൾ 36 തൊട്ട് 51 വരെയാണ്. അതിൽ 44th ആർട്ടിക്കിൾ ആണ് യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ്. അപ്പം Uttarakhand became the first state in India to implement Uniform Civil Code. They already enacted a law for implementation of Uniform Civil Code, and from this month onwards, end of January onwards, UCC will be there. Uniform Civil Code will be there in Uttarakhand. Who is the Chief Minister of Uttarakhand? Pushkar Singh Dhami. Pushkar Singh Dhami is the Chief Minister of Uttarakhand. Capital of Uttarakhand is Dehradun. Dehradun is the capital of Uttarakhand. Next page, inaugural drama. Actually, there is no need for a detailed explanation about this editorial because already I discussed all these things in the main page, in the first page itself. Donald Trump various decisions to withdraw from the climate agreement, Paris climate agreement, presidential pardon for 1,600 rioters. That riot happened in 2021 in US Capitol building. അത് ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. പിന്നെ ബർത്ത് റൈറ്റ് ആയിട്ട് സിറ്റിസൺഷിപ്പ് കൊടുക്കുന്ന US കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ 14th അമെന്റ്മെന്റ് അത് വേണ്ടാന്ന് വെച്ചു. ബ്രിക്സ് നേഷൻസിന്റെ മുകളിൽ 100% താരിഫ് ഏർപ്പെടുത്തുമെന്ന് പറഞ്ഞു. പറയാൻ വിട്ടുപോയത് കാനഡയുടെയും മെക്സിക്കോയുടെയും മുകളിൽ, കാനഡ ആൻഡ് മെക്സിക്കോ ബോത്ത് ആർ നെയ്ബറിംഗ് കൺട്രീസ് ഓഫ് USA. ഈ രണ്ട് കൺട്രീസിന്റെ മുകളിൽ 25% താരിഫ് ഫെബ്രുവരി 1 തൊട്ട് എന്തോ ഒരു റീറ്റാലിയേറ്ററി മെഷർ ആയിട്ട് നടപ്പാക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അത് മാത്രമല്ല, പിന്നെ വ്യവസായികൾക്ക് വൻ പ്രാധാന്യം. വ്യവസായികൾക്ക് എലോൺ മസ്ക്, മാർക്ക് സക്കർബർഗ്, ജെഫ് ബിസോസ്, സുന്ദർ പിച്ചൈ, all these people were the prominent personalities who participated in the oath-taking ceremony of Donald Trump. So that is raising the fears of an oligarchy.
അണ്ടർ ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ. ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് മെയിൻലി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഈ പ്രോബ്ലംസ് ഇപ്പൊ ഇതൊക്കെ പണ്ടത്തെ പോലെയുള്ള ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന്റെ ഇപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന്റെ റൂളില് 2017 തൊട്ട് 21 വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തില് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഡിസിഷൻസ് എടുത്തെങ്കിൽ ഇറ്റ് വാസ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു ഇംപ്ലിമെന്റ് ദോസ് ഡിസിഷൻസ് ബിക്കോസ് ഇൻ US Congress Trump's party, Republican Party, was not in majority in സെനറ്റോ എവിടെയും കണ്ട ഒരു സ്ഥലത്ത് മാത്രമേ അവർക്ക് മെജോറിറ്റി ഉള്ളായിരുന്നു. ബട്ട് നൗ ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ഈസ് മോർ സ്ട്രോങ്ങർ ബിക്കോസ് ഹി ഈസ് ഹാവിംഗ് majority in both houses of US Congress, and also he got the maximum number of electoral votes also. So he is very, very much stronger as compared to his first term as the president of America. So he can pass all these decisions in the US Congress. അദ്ദേഹത്തിന് അതിനുള്ള മെജോറിറ്റി ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ പേടിക്കണം ഇപ്രാവശ്യത്തെ US ട്രംപ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന്. ഫസ്റ്റ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന് ഇതെല്ലാം നടപ്പാക്കി എടുക്കാൻ ഡെമോക്രാറ്റുകളുടെ സപ്പോർട്ട് വേണം. ഇപ്രാവശ്യം ഡെമോക്രാറ്റുകളുടെ സപ്പോർട്ട് വേണ്ട, റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടിക്ക് തന്നെ മെജോറിറ്റി ഉണ്ട് US എല്ലായിടത്തും. ഓക്കെ, അതാണ് ആ എഡിറ്റോറിയൽ പറയുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ എഡിറ്റോറിയൽ ദ പ്രൈസ് ഓഫ് സക്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞ എഡിറ്റോറിയലാണ്. ദ പ്രൈസ് ഓഫ് സക്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞ എഡിറ്റോറിയല് കേരളം നേടിയ ഒരു സക്സസ് പക്ഷേ ഇപ്പൊ കേരളത്തിനും മറ്റ് സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റേറ്റുകൾക്കും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് വരുന്നു. കേരള സക്സസ് വാസ് ആക്ച്വലി കേരള മെയ്ഡ് progress in almost all the social indicators. Kerala is the number one state in almost all the social indicators in India. Our biggest success was in family planning. When population explosion was happening in India, Kerala achieved TFR replacement level of TFR in the year 1987 itself. 1987 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും മോശം കാലഘട്ടത്തിൽ, പോപ്പുലേഷൻ എക്സ്പ്ലോഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ കേരളം റീപ്ലേസ്മെന്റ് ലെവൽ അച്ചീവ് ചെയ്തു TFR. വാട്ട് ഈസ് TFR? ടോട്ടൽ ഫെർട്ടിലിറ്റി റേറ്റ്. വാട്ട് ഈസ് TFR? ടോട്ടൽ ഫെർട്ടിലിറ്റി റേറ്റ്. ഒരു സ്ത്രീ അവരുടെ പ്രജനന കാലത്ത് ആവറേജ് എത്ര കുട്ടികൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കും? ദാറ്റ് ഈസ് TFR, ടോട്ടൽ ഫെർട്ടിലിറ്റി റേറ്റ്. TFR of 2.1 is the ideal TFR. അതിനെയാണ് റീപ്ലേസ്മെന്റ് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മളുടെ ഫാമിലിയിൽ ഒരു രീതിയിൽ ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ ഫാമിലി ഇങ്ങനെ റൺ ചെയ്ത് ഒരു സ്റ്റെപ്പ്, ഫാമിലിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയോ എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ, ഒരു രീതിയിൽ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പം അവിടെ നടക്കുന്ന മരണങ്ങൾക്ക് ഇക്വലന്റ് ആയിട്ടുള്ള ജനനങ്ങൾ നടന്നാൽ മാത്രമേ ഇതിന് ആ ഒരു പോപ്പുലേഷൻ സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. നമ്മുടെ ഫാമിലിയിലാണെങ്കിലും സൊസൈറ്റിയിലാണെങ്കിലും കൺട്രിയിലാണെങ്കിലും ഒക്കെ. അതിന് വേണ്ട പോപ്പുലേഷൻ റീപ്ലേസ്മെന്റ് റേറ്റ് ആണ് 2.1 എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ 2.1 ഇന്ത്യ അച്ചീവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ വർഷമാണ് 2023. മെനി South Indian states achieved that replacement rate of 2.1 in the early 2000, but Kerala achieved that in 1987. You think about Kerala, because Kerala was far ahead of all other states in India in all these aspects. Okay, വാസൽ ഇപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ ഇൻഫന്റ് മോർട്ടാലിറ്റി റേറ്റിന്റെ കാര്യത്തിലും കേരളം വളരെ മുന്നിലാണ്. ഇന്ത്യക്ക് വളരെ മുന്നിലാണ്. കേരളം എന്ന് പറയുന്ന യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾക്കൊപ്പമാണ്. ഇൻഫന്റ് മോർട്ടാലിറ്റി റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 1 lakh ലൈവ് ബർത്ത് നടക്കുമ്പോൾ എത്ര കുട്ടികളുടെ ഡെത്ത് ഉണ്ടാവും എന്നുള്ള കാര്യമാണ്. അപ്പൊ നമ്മളത് ഗ്ലോബൽ ബെസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സിനൊപ്പമാണ് കേരളം ആ കാര്യത്തിൽ. പക്ഷെ ഇപ്പോ ഈ ഇൻഫന്റ് മോർട്ടാലിറ്റി റേറ്റിൽ കേരളത്തിൽ ചെറിയ കൂടുതലുണ്ടാവുന്നു. അതിന്റെ കാരണം വേറൊന്നുമല്ല, ഈ ലൈവ് ബർത്തുകൾ വളരെ കുറയുമ്പം അതുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്തുള്ള ഡെത്തുകൾ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിന്റെ പെർസെന്റേജ് കൂടുന്നു. പക്ഷെ അതൊന്നും അല്ല, അത് കേരളത്തിന്റെ പ്രോബ്ലം ഒന്നും അല്ല. കേരളത്തിലെ പോപ്പുലേഷൻ റേറ്റ് കുറഞ്ഞു വരുന്നതുകൊണ്ട് വരുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ്. പക്ഷെ അതല്ല ഇതിലെ മെയിൻ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിലെ മെയിൻ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പോപ്പുലേഷൻ കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഡിക്ലൈൻ ചെയ്യാണ്. പോപ്പുലേഷൻ കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഡിക്ലൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റേറ്റുകൾക്ക് പലർക്കും പോപ്പുലേഷൻ എക്സ്പ്ലോഷൻ ആയിരുന്നു. അവരും ഇപ്പൊ പോപ്പുലേഷൻ ഡിക്ലൈനിലേക്ക് പോയി. പക്ഷെ സ്റ്റിൽ അവരുടെ പോപ്പുലേഷൻ ഡിക്ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആസ് കമ്പയർഡ് ടു കേരള ഓർ എനി അതർ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് മോർ, അല്ലെങ്കിൽ പോപ്പുലേഷൻ ഉണ്ടാവുന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അപ്പൊ ഇതിൽ ഒരു പ്രശ്നം, നമ്മളിപ്പം ഭാവിയിൽ ഇവിടെ ഡീലിമിറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പരിപാടിയൊക്കെ നടത്താൻ പോയാണ്. പോപ്പുലേഷന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പാർലമെന്റിലെയും ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലീസിലേക്ക് റെപ്രസെന്റേഷൻ ഒക്കെ വരുന്നത്. അപ്പം പോപ്പുലേഷൻ കേരളത്തിലും മറ്റ് സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റേറ്റുകളിലും കുറവായതുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ പൊളിറ്റിക്കൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ കുറഞ്ഞു. കാര്യം പുതുതായിട്ട് ലോക്സഭാ സീറ്റുകളൊക്കെ അനൗൺസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഗവൺമെന്റ് അനൗൺസ് ചെയ്യും 2026 ശേഷം. അതിനാണ് ഡീലിമിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റേറ്റുകൾക്ക് എസ്പെഷ്യലി കേരളത്തിന് റെപ്രസെന്റേഷൻ ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റിൽ കുറയാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ രീതിയിലാണെങ്കിൽ.
അതേസമയത്ത് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ കൂടും, അവിടെ പോപ്പുലേഷൻ കൂടിയതുകൊണ്ട് അതൊരു പ്രശ്നമാണ്. രണ്ടാമത് ഏജിങ് പോപ്പുലേഷൻ കൂടുന്നു. ഏജിങ് പോപ്പുലേഷൻ കൂടുന്നു വെച്ചാൽ വർക്കിംഗ് ഏജ് പോപ്പുലേഷൻ കുറയുന്നു. ദാറ്റ് മീൻസ് കേരള ലൈക്ക് സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റേറ്റ്സ് വിൽ ലൂസ് ഡെമോഗ്രാഫിക് ഡിവിഡൻഡ്. ഡെമോഗ്രാഫിക് ഡിവിഡൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂത്ത് പോപ്പുലേഷൻ കൂടുമ്പോൾ വർക്കിംഗ് ഏജ് പോപ്പുലേഷൻ കൂടും. ആ വർക്കിംഗ് ഏജ് പോപ്പുലേഷൻ കൂടിയാൽ അതുവഴി നമുക്ക് നമ്മളുടെ സ്കിൽഡ് ലേബേഴ്സിനെയൊക്കെ പലയിടത്തേക്കും എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും അങ്ങനെ നമുക്ക് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി കൂട്ടാനും സ്റ്റേറ്റിന്റെ ഒക്കെ ഇൻകം കൂട്ടാനും ഒക്കെ പറ്റും. അതൊക്കെ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റേറ്റുകൾക്ക് എസ്പെഷ്യലി കേരളത്തിന് അതൊക്കെ ഇനി പാടാണ്. കാര്യം നമുക്ക് ആ ഡെമോഗ്രാഫിക് ഡിവിഡൻഡ് ഒന്നും കിട്ടത്തില്ല. കാര്യം നമ്മളുടെ ഏജിങ് പോപ്പുലേഷൻ കൂടുന്നു. അങ്ങനെ കുറെ പ്രോബ്ലം. അപ്പൊ ഏജിങ് പോപ്പുലേഷൻ കൂടുമ്പോൾ അവർക്ക് ഹെൽത്ത് ഫെസിലിറ്റീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അതായത് നമ്മളുടെ വയോജനങ്ങളുടെ എണ്ണവും കൂടും. അങ്ങനെ കുറെ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം, ഇത് ഈ ഒരു പോപ്പുലേഷൻ ഡിക്ലൈൻ സ്റ്റേജിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വേൾഡിൽ ഒരിടത്തും പിന്നെ പോപ്പുലേഷൻ ഇൻക്രീസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. ക്ലാസിക് എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ദാറ്റ് ഫിനോമിനൻ ഈസ് സൗത്ത് കൊറിയ. സൗത്ത് കൊറിയയിൽ ഇപ്പോൾ 0.something എങ്ങാണ്ടാണ് അവിടുത്തെ പോപ്പുലേഷൻ ഇൻക്രീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മളെവിടെയൊക്കെ 2.1 1.8 1.9 ഒക്കെ ഉള്ളപ്പം 0.something ആണ്, 1-ലും താഴെയാണ്. അപ്പം സൗത്ത് കൊറിയൻ ഗവൺമെന്റ് അവിടെ പോപ്പുലേഷൻ കൂട്ടാൻ വേണ്ടി ഇൻസെന്റീവ്സ് വരെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു, ജപ്പാനും ഒക്കെ. പക്ഷേ ഇപ്പോഴും പോപ്പുലേഷൻ ഫ്രീ ഫോളിലാണ്. അല്ലാതെ ഒരിക്കലും ലോകത്തൊരിടത്തും സൗത്ത് കൊറിയ അല്ല, പിന്നെ ജപ്പാൻ അല്ല, സ്വീഡൻ അല്ല, ഏത് രാജ്യം, ഈ രാജ്യങ്ങളിലെല്ലാം പോപ്പുലേഷൻ ഡിക്ലൈൻ ആണ്. ഇവിടെ എല്ലായിടത്തെയും ഗവൺമെന്റുകൾ ഇൻസെന്റീവ്സ്, ഹ്യൂജ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസെന്റീവ് പാക്കേജസ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ട് പോലും ആ പോപ്പുലേഷൻ ഡിക്ലൈൻ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ലോകത്ത് എവിടെയാണെങ്കിലും പോപ്പുലേഷൻ ഡിക്ലൈൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പാടാണ്. അത് കേരളത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റേറ്റുകളിലും ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാവാൻ പോയാണ്. ഇന്ത്യ മുഴുവൻ ആ സിറ്റുവേഷൻ 2100 ഉണ്ടാവുമെന്നും കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അതൊക്കെയാണ് ഈ എഡിറ്റോറിയൽ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, പിന്നെ മറ്റ് ഇതിലേക്കൊക്കെ പോകുമ്പം ദ ടൈം ടു സീസ് ദ പ്രോമിസ് ഓഫ് ദ US-India ന്യൂക്ലിയർ ഡീൽ എന്ന് പറയുന്ന ന്യൂസ് ഉണ്ട്. ഇതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഓടിച്ചൊന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. US-India nuclear deal was the biggest achievement of Manmohan Singh government during the year of 2004 to 2009. That was the UPA 1 government, 2004 to 2009. Under Manmohan Singh's first UPA government, India made a civilian nuclear agreement with the United States of America. സിവിലിയൻ ന്യൂക്ലിയർ എഗ്രിമെന്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ എന്തുമാത്രം കഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് അറിയാം. അത് ഈ എഡിറ്റോറിയൽ പറയുന്നില്ല, അത് ഞാൻ ഈ ആർട്ടിക്കിളിൽ അത് പറഞ്ഞു, അത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഇന്ത്യ NPT എന്ന് പറഞ്ഞ എഗ്രിമെന്റിൽ സൈൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. NPT മീൻസ് നോൺ പ്രോലിഫറേഷൻ ട്രീറ്റി. NPT മീൻസ് നോൺ പ്രോലിഫറേഷൻ ട്രീറ്റി. അതായത് ന്യൂക്ലിയർ ടെക്നോളജിയോ ന്യൂക്ലിയർ ആംസോ ഒന്നും വേൾഡിൽ പ്രോലിഫറേറ്റ് ചെയ്യത്തില്ല, വ്യാപിപ്പിക്കത്തില്ല. ഒന്നൊരു പ്രോമിസ് ആണ് നോൺ പ്രോലിഫറേഷൻ ട്രീറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. ബട്ട് ഇന്ത്യ ഡിഡ്ന്റ് സൈൻ ദാറ്റ് എഗ്രിമെന്റ് ബിക്കോസ് ദാറ്റ് എഗ്രിമെന്റ് വാസ് എ ഡിസ്ക്രിമിനേറ്ററി വൺ. Why that agreement became a discriminatory one? Because there was a cut-off year. I think that is 1965. If a country make nuclear arms before 1965, that country can continuously make nuclear weapons again, and they can make nuclear experiments also. There is no restriction. That means before 1965, only 5 countries in the world made nuclear weapons: USA, Britain, France, China, Russia. The permanent members of UN Security Council. So after that, only India made successful nuclear experiment. That is in the 1970s. So if India signed non-proliferation treaty, India will automatically lose this India's freedom to conduct further nuclear experiments, and if India is having any nuclear weapons in hand, we have to destroy it. That means all efforts of our scientists will go in vain. So that agreement, NPT, because of this cut-off year, exactly I don't remember all, I think it is 1965 or 1967. If India signing that discriminatory NPT agreement, it will adversely affect India's status as a nuclear nation. That's why India didn't sign NPT. മനസ്സിലായോ? അപ്പം അതാണ് NPT ഇന്ത്യ സൈൻ ചെയ്യാറ്. പക്ഷേ മറ്റ് ന്യൂക്ലിയർ രാജ്യങ്ങൾക്ക് ഒരു രാജ്യവുമായിട്ട് ന്യൂക്ലിയർ എഗ്രിമെന്റ് സൈൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ NPT സൈൻ ചെയ്തിരിക്കുകയും വേണം. അപ്പൊ US ഇന്ത്യയായിട്ട് ന്യൂക്ലിയർ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ? നോ, ബിക്കോസ് സൈനിങ് ഓഫ് NPT is a prerequisite for US to make a nuclear agreement with India.
But till date, India didn't sign NPT. But still, USA made nuclear agreement with India in 2018. How is it possible? എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി മാത്രം USA ഒരു എക്സംഷൻ കൊടുത്തു. US പാർലമെന്റിന്റെ അകത്ത് ഹൈഡ് ആക്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആക്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ആ ആക്ടിന്റെ ബേസിൽ USA gave exemption for India only. That exemption was India specific. India is the only one world country to get this exemption from USA. Without signing NPT itself, USA made nuclear agreement with India in 2008. പക്ഷേ ഇപ്പോഴും ഒരു ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടർ പോലും ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ യുഎസിന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അത്രയും ഒക്കെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഇന്ത്യയായിട്ട് അഗ്രിമെന്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട്. അതിന് 3 കാരണങ്ങളാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത്. ഫസ്റ്റ് കാരണം എന്ന് പറയുന്നത്, ഇന്ത്യ വാജ്പേയിയുടെ പീരീഡിൽ ന്യൂക്ലിയർ എക്സ്പെരിമെന്റ് നടത്തി. ആ എക്സ്പെരിമെന്റ് നടത്തിയതായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഓർഗനൈസേഷൻസിനെ എല്ലാം USA അന്ന് ബ്ലാക്ക് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തു. വാജ്പേയി പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് 98-ലാണെന്നോ എന്റെ ഓർമ്മ. ആ ബ്ലാക്ക് ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത 200ഓളം ഓർഗനൈസേഷൻസ് ആർ സ്റ്റിൽ അണ്ടർ ബ്ലാക്ക് ലിസ്റ്റ് because of the fear that those organizations will leak the nuclear technology to Russia like adverse countries of USA. അപ്പൊ ഈ 200ഓളം കമ്പനികളാണ് ഇന്ത്യയിൽ ന്യൂക്ലിയർ ഫീൽഡിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. സോ USA ആ ബ്ലാക്ക് ലിസ്റ്റിംഗ് മാറ്റാതെ ഹൗ ക്യാൻ USA ഇൻവെസ്റ്റ് ഇൻ ദ ന്യൂക്ലിയർ സെക്ടർ ഇൻ ഇന്ത്യ? ദാറ്റ് ഈസ് ദ വൺ തിങ്. ഇപ്പൊ ട്രംപ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ആ പ്രോബ്ലം എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും ഫർദർ ആയിട്ട് യുഎസിന്റെ ന്യൂക്ലിയർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത്. സെക്കൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യൂക്ലിയർ ലയബിലിറ്റി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്ത്യ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ഇതാണ്. ഇന്ത്യയിൽ ഒരു വിദേശ കമ്പനി ന്യൂക്ലിയർ ടെക്നോളജി ഫീൽഡിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ, if you take the example of Kudankulam nuclear reactor, it is in Tamil Nadu. It was manufactured by Russia only. Russian technology, Russian nuclear reactors, all are being used in Kudankulam. If some untoward incident, some accident happens in that reactor, the liability will go to the Russian company. They have to compensate the victims and all. പക്ഷേ അമേരിക്ക പറയുന്ന ഗ്ലോബലി അങ്ങനെയല്ല. ഏത് രാജ്യത്താണോ ഇൻസിഡന്റ് നടക്കുന്നത് ആ രാജ്യത്തെ ഗവൺമെന്റും കൂടെ ചേർന്നാണ് കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. പക്ഷേ ഇന്ത്യ ഈസ് നോട്ട് റെഡി ടു അക്സെപ്റ്റ് ദാറ്റ്. അപ്പൊ ആ ലയബിലിറ്റി ക്ലോസിന്റെ പേരിൽ പല അമേരിക്കൻ കമ്പനികൾ ഇന്ത്യയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ റെഡിയല്ല. കാര്യം നാളെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായാൽ അവരായിരിക്കും ലയബിലിറ്റി കാരണം. പക്ഷെ റഷ്യക്ക് ഇത് പ്രശ്നമല്ലെന്നാണ് അമേരിക്ക പറയുന്നത്. കാര്യം റഷ്യയിൽ ന്യൂക്ലിയർ ഫീൽഡൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഗവൺമെന്റ് ഓൺഡ് കമ്പനീസ് ആണ്. അപ്പം റഷ്യൻ ഗവൺമെന്റ് ആണ് ഇത് ചെയ്യുന്നുള്ളതുകൊണ്ട് പ്രൈവറ്റ് കമ്പനീസ് അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് പ്രൈവറ്റ് പാർട്ടീസിന് ഇതിന്റെ പേരിൽ ഫിയർ ഒന്നുമില്ല. അപ്പൊ ഗവൺമെന്റ് ഓൺഡ് കമ്പനീസ് ആയതുകൊണ്ട് അവരൊന്നും ഇന്ത്യയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. മൂന്നാമത്തെ പ്രശ്നം, ഈ അമേരിക്കൻ കമ്പനികൾ പലതും ഈ പറഞ്ഞ ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടേഴ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന എനർജിക്ക് വലിയ ചാർജൊക്കെ ഈടാക്കുന്നുണ്ട്. ആ ചാർജ് ഇന്ത്യയിലെ കൺസ്യൂമേഴ്സ് ബെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നൊരു ഡൗട്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ അമേരിക്കൻ കമ്പനികൾ ആ ഒരു രീതിയിലുള്ള ഉറപ്പ് തന്നാൽ മാത്രമേ അത് ഇന്ത്യയിലെ ആൾക്കാർക്ക് ബെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള അത് മാത്രമേ കാണുള്ളൂ എന്നുള്ളൊരു ഉറപ്പ് കിട്ടിയാലേ ഇന്ത്യൻ കമ്പനീസോ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റോ ഒക്കെ ഈ പറഞ്ഞ കമ്പനീസുമായിട്ട് ന്യൂക്ലിയർ അഗ്രിമെന്റിൽ എത്താൻ ഒരു സാധ്യതയുള്ളൂ. അങ്ങനെ കുറെ പ്രോബ്ലംസിന്റെ പേരിലാണ് ഈവൻ ഇഫ് ഇന്ത്യ ആൻഡ് USA toiled hard to make India-US nuclear agreement a reality in 2008, a single penny investment was not happened from USA in the nuclear energy sector in India till date. ഇത്രയും വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും അത് ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നടപ്പാക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് എഗ്രിമെന്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട്. എഗ്രിമെന്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് കഷ്ടപ്പാടൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല. NPT ഇന്ത്യ സൈൻ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അവർക്ക് അഗ്രിമെന്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ ഇന്ത്യ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് എക്സെപ്ഷൻ വരെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടാണ് പാർലമെന്റിൽ, അവിടുത്തെ പാർലമെന്റ് മീൻസ് US കോൺഗ്രസിൽ. അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ ആർട്ടിക്കിൾ. ബാക്കി ഇന്നത്തെ ആർട്ടിക്കിൾ എല്ലാം ട്രംപ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഗ്ലോബൽ ലീഗൽ ഓർഡറിനെ ഡിസ്റപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനൊക്കെ നമ്മൾ 100 തവണ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത, അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല. അതിന്റെ അടുത്ത പേജിൽ ദ വേൾഡ് ഹാസ് ബീൻ ചേഞ്ചിങ് ഫോർ എ വൈൽ, അതിലും ട്രംപ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കുറെ കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പം അതൊന്നും ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല. പിന്നെ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് പ്ലേ എന്ന് പറയുന്ന തെലങ്കാനയെ കുറിച്ചൊരു വിഷയമാണ്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് മറ്റ് ന്യൂസുകളിലേക്ക് പോവാം. മറ്റ് ന്യൂസുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ RG കർ മെഡിക്കൽ കോളേജ് റേപ്പുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ മമതാ ബാനർജി ഗവൺമെന്റ് ഹൈക്കോടതി അപ്രോച്ച് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഡെത്ത് പെനാൽറ്റിക്ക് വേണ്ടി. ഡെത്ത് പെനാൽറ്റി കൊടുത്തില്ലല്ലോ, ലൈഫ് ഇംപ്രിസൺമെന്റ് അല്ലേ കൊടുത്ത ആ പ്രതിക്ക്. പിന്നെ അലഹബാദ് ഹൈക്കോർട്ടുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ന്യൂസ് ഉണ്ട്. അലഹബാദ് ഹൈക്കോർട്ട് ഈസ് ദ ഹൈക്കോർട്ട് ഓഫ് ഉത്തർപ്രദേശ് ആൻഡ് അലഹബാദ് ഹൈക്കോർട്ട് ഈസ് ദ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ഹൈക്കോർട്ട് ഇൻ ഇന്ത്യ ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഹാവിംഗ് ദ മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ജഡ്ജസ്. Allahabad High Court is having the maximum number of judges. And another news is regarding the Indus Water Treaty. What is Indus Water Treaty? Indus Water Treaty
is a treaty to share river water between India and Pakistan. Even if the name of that treaty is Indus Water Treaty, that treaty is being used to share water between എനിക്ക് തോന്നുന്നു 6-7 നദികളിൽ വെള്ളം ഷെയർ ചെയ്യാൻ ഇന്ത്യക്കും പാകിസ്ഥാനോടെല്ലാം ഷെയർ ചെയ്യാൻ ഇൻഡസ് വാട്ടർ ട്രീറ്റിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ഇഫ് എ ഡിസ്പ്യൂട്ട് arises in the future regarding the water sharing of any of the rivers between India and Pakistan, this Indus Water Treaty is the basis for the consultations. അങ്ങനെയാണ് ഏതെങ്കിലും ഇനി ഫ്യൂച്ചർ റിവർ വാട്ടർ ഷെയറിംഗ് ഡിസ്പ്യൂട്ട് ഉണ്ടായാലും IWT ഇൻഡസ് വാട്ടർ ട്രീറ്റിയുടെ ബേസിലാണ് അത് പരിഹരിക്കേണ്ടത്. ഇൻഡസ് വാട്ടർ ട്രീറ്റി വാസ് ബ്രോക്കേഡ് ബൈ വേൾഡ് ബാങ്ക്. വേൾഡ് ബാങ്ക് ആണ് ഇതിൽ ഇന്ത്യക്കും പാകിസ്ഥാനും ബ്രോക്കർ ചെയ്തത്. ഇൻഡസ് വാട്ടർ ട്രീറ്റിയുടെ ഉപയോഗിച്ച് വെള്ളം ഷെയർ ചെയ്യുന്ന നദികൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഇന്ത്യയുടെ പാകിസ്ഥാനുടെ? ഇൻഡസ്, രവി, ബിയാസ്, സത്ലജ്, ഝലം, ചെനാബ്. രവി, ബിയാസ്, സത്ലജ്, ഝലം, ചെനാബ്, ഇൻഡസ്. പിന്നെ 7ാമതൊരു നദി ഉണ്ടെന്ന് ഡൗട്ട് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ 6 പറഞ്ഞു. ഇത് 6 എന്തായാലും ഉണ്ട്. ഇൻഡസ്, രവി, ബിയാസ്, സത്ലജ്, ഝലം, ചെനാബ്. ഇനി വേറെ ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നും കൂടെ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോ. പിന്നെ താഴോട്ട് വരുമ്പോ താഴോട്ട് വേറെ ഒന്നും പറയാനില്ല. അതിനടുത്ത പേജിൽ പോകുമ്പോ India, France discuss civil nuclear issue ahead of PM's visit to Paris. Narendra Modi, Indian Prime Minister, is going to visit Paris, I think today or tomorrow, because an artificial intelligence-based summit is going to be held at Paris by French President Emmanuel Macron. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിന്റെ ഇംപ്ലിമെന്റേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഗ്ലോബൽ പോളിസീസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഡിസ്കഷൻ ഗ്ലോബൽ ലീഡേഴ്സിനെയൊക്കെ വിളിച്ച് ഫ്രഞ്ച് പ്രസിഡന്റ് ഇമാനുവൽ മാക്രോണിന്റെ ലീഡർഷിപ്പിൽ പാരീസിൽ വെച്ച് നടക്കുന്നു. അതിൽ പങ്കെടുക്കാനാണ് നരേന്ദ്രമോദി പോകുന്നത്. ബട്ട് various other agreements will also be signed between India and France during the visit of Indian Prime Minister. Out of them, the most important one is India is going to purchase Rafale M fighter aircraft from France. The final agreement for that will be signed in this visit of PM to Paris. എന്നാണ് കരുതപ്പെടുന്നത്. റാഫേൽ എം, അത് നേവൽ വെർഷൻ ഓഫ് റാഫേൽ ഫൈറ്റർ എയർക്രാഫ്റ്റ് ആണ്. ഇന്ത്യയുടെ INS വിക്രാന്തിൽ അത് പിടിപ്പിക്കാൻ പോവുകയാണ്. രണ്ടാമതായിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ ഒരു ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടർ സ്ഥാപിക്കാൻ ജയ്റ്റാപൂർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഫ്രാൻസ് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജയ്റ്റാപൂർ ഈസ് ഇൻ മഹാരാഷ്ട്ര. ദാറ്റ് you should remember, because sometimes questions will come in the examination. Where is Jaytapur? Because Jaytapur is in the news for the last 5 to 6 years. So, because local people are agitating against this nuclear reactor, because they are opposing the acquisition of their fertile land for this nuclear reactor, Jaytapur. അതുകൊണ്ട് അതൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ വിഷയമായതൊരു സംഭവമാണ്. ജയ്റ്റാപൂർ ഇസ് ഇൻ മഹാരാഷ്ട്ര. പിന്നെ ഇന്ത്യൻ ഓഷൻ റീജിയനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്ത്യയും ഫ്രാൻസും ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ പോണെന്നൊക്കെ ന്യൂസ് ഉണ്ട്. അതൊക്കെ വേറെ ഒന്നും പറയാനില്ല. UCC യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ്. WHO ചീഫിന്റെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞാണ്. US-നോട് WHO വിത്ഡ്രോ ചെയ്യലെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഫ്രണ്ട് പേജിൽ ആ ന്യൂസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ടെഡ്രോസ് അദിനോം ഗബ്രിയേഷ്യസിന്റെ കാര്യമൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞാണ്. CAG കൺട്രോളർ ആൻഡ് ഓഡിറ്റർ ജനറൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ന്യൂസ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അവിടെയുള്ള. നെക്സ്റ്റ് പേജിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ government wants NGOs of action over funds without FCRA. What is FCRA? FCRA is an act, Foreign Contribution Regulation Act. Foreign Contribution Regulation Act is FCRA. NGOs, non-government organizations working inside India, is getting money from the foreign countries also. If they want to get money from foreign countries, they should get license under FCRA Act from Government of India's Home Ministry. If an NGO is having FCRA license from the Home Ministry of India, they can get money from the foreign countries for their functioning inside India. And if they are not having an FCRA license, they cannot accept money. അപ്പോൾ അതാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, FCRA license ഇല്ലാതെ ഫോറിൻ മണി അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്താൽ അവരെതിരെ ആക്ഷൻ എടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഹോം മിനിസ്ട്രി. MF ഹുസൈനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ന്യൂസ് ഉണ്ട്. MF ഹുസൈൻ മരിച്ചുപോയ ഇന്ത്യയിലെ വലിയൊരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു.
DRDO കുറിച്ചൊരു ന്യൂസ് ഉണ്ട്. DRDO ഡിഫൻസ് റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ അവർ ഹൈപ്പർസോണിക് മിസൈൽ ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. ഇപ്പൊ സൂപ്പർസോണിക് മിസൈൽ ഒക്കെ നമ്മളെ കയ്യിലുണ്ട്. ബ്രഹ്മോസ് ഈസ് എ സൂപ്പർസോണിക് മിസൈൽ ആൻഡ് DRDO വാണ്ട്സ് ടു develop a hypersonic missile for the use of Indian forces. And technology demonstrator of that hypersonic missile was conducted by DRDO yesterday. അതിനെ കുറിച്ചൊരു ന്യൂസ് ആണിത്. പിന്നെ അടുത്ത പേജ് ബിസിനസ് പേജ് പോകുമ്പോൾ ദാവോസിനെ കുറിച്ചൊരു ന്യൂസ് ഉണ്ട്. വേർ ഇസ് ദാവോസ്? ദാവോസ് ഈസ് ഇൻ സ്വിറ്റ്സർലൻഡ്. വൈ ദാവോസ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടന്റ്? ദാവോസ് ഈസ് ദ പെർമനന്റ് വെന്യൂ of WEF meeting. What is WEF? World Economic Forum. WEF is World Economic Forum. World Economic Forum's meetings, permanent venue is Davos. Davos is in Switzerland. Andhra Pradesh Chief Minister Chandrababu Naidu is currently attending WEF meeting, World Economic Forum meeting in Davos, for attracting investment to Andhra Pradesh, because Andhra Pradesh is facing a lot of problem because of the division of bifurcation of Andhra Pradesh into Telangana and Andhra. They lost their crown jewel Hyderabad to Telangana, and that's why Andhra Pradesh lost a lot of economic opportunities, because ഹൈദരാബാദിലാണ് ഈ എക്കണോമിക് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് മെയിൻലി വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത്. അവരുടെ ഒരു എക്കണോമിക് റിസോഴ്സ് ആയിരുന്നു ഹൈദരാബാദ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ആന്ധ്ര ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസ് ഫേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അവർ ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിന് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അതുകൊണ്ടാണ് വേൾഡ് എക്കണോമിക് ഫോറത്തിന്റെ മീറ്റിംഗിൽ ദാവോസിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ആന്ധ്രാപ്രദേശിന്റെ ചീഫ് മിനിസ്റ്ററായ ചന്ദ്രബാബു നായിഡു ഒക്കെ ഇപ്പൊ പോയത്. ഓക്കെ, പിന്നെ ട്രംപിന്റെ പല തീരുമാനങ്ങളെ കുറിച്ച് ഇവിടെ ന്യൂസ് ഉണ്ട്. സെബി, സെക്യൂരിറ്റീസ് ആൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് ബോർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യ, ഇന്ത്യയുടെ ഷെയർ മാർക്കറ്റിനെയും കൊമോഡിറ്റി മാർക്കറ്റിനെ റെഗുലേറ്റർ, അവരുടെ ചില ഡിസിഷൻസ് ഉണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് പേജിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ Vladimir Putin and Xi Jinping, the two closest allies of the world, Russia and China, and their presidents yesterday communicated. അതിനൊരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്, because many decisions of Donald Trump government will be against Russia and China, because Trump considers Russia and China as their main challengers. That's why Trump administration will ടാർഗറ്റ് ബോത്ത് ഓഫ് ദം. അപ്പൊ അതിനുള്ള കൗണ്ടർ സ്ട്രാറ്റജീസ് മെനയാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും സി ജിൻപിങ്ങും പുട്ടിനും എന്തെല്ലാം മീറ്റിംഗ് ഒക്കെ നടത്തി. പിന്നെ പാരീസ് അഗ്രിമെന്റിൽ നിന്ന് അമേരിക്ക വിത്ഡ്രോ ചെയ്തതിനെ കുറിച്ചുള്ള ന്യൂസ് ഉണ്ട്, അത് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ താഴോട്ട് വരുമ്പം ഗാസയില് ഇസ്രായേൽ ഹമാസും ചേർന്നുള്ള വെടിനിർത്തൽ കരാറിനെ കുറിച്ചുണ്ട്. ശ്രീലങ്കയുടെ പ്രസിഡന്റ് അനുരാഗ് കുമാര ദിസനായക ഈയിടയ്ക്ക് ഇന്ത്യയിലും ചൈനയിലും പോയതിനെ കുറിച്ചുള്ള ന്യൂസ് ഉണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് പേജിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ സ്പോർട്സ് പേജ് ആണ്. ICCയുടെ ചെയർമാൻ ജയ് ഷാ, ഇന്റർനാഷണൽ ക്രിക്കറ്റ് കൗൺസിലിന്റെ ചെയർമാൻ ജയ് ഷാ ആണ്. അദ്ദേഹം ഇന്റർനാഷണൽ ഒളിമ്പിക് കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രസിഡന്റ് തോമസ് ബാച്ചിനെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫോട്ടോ ഉണ്ട്. തോമസ് ബാച്ച്, യു ഷുഡ് സ്റ്റഡി ദിസ് നെയിം, തോമസ് ബാച്ച്. ഹി ഈസ് ദ പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ഇന്റർനാഷണൽ ഒളിമ്പിക് കമ്മിറ്റി IOC. International headquarters of International Olympic Committee is in Lucerne. Lucerne is in Switzerland. നെക്സ്റ്റ് പേജില് ഓസ്ട്രേലിയൻ ഓപ്പണിന്റെ സെമി ഫൈനലില് 37 വയസ്സുള്ള നൊവാക് ജോക്കോവിച്ച് 21 വയസ്സുള്ള കാർലോസ് അൽക്കാരസിനെ തോപ്പിച്ച് റീച്ച് ചെയ്തു. We have to salute the perseverance of that man, because 37 is old age in tennis. He defeated young Carlos Alcaraz. He is only 21 years old in a convincing manner. ഇനിയിപ്പോ സെമിയിലെത്തി അദ്ദേഹത്തിന് 2 മാച്ചും കൂടെ ജയിച്ചാൽ he can rewrite the history, because 25 ഗ്രാൻഡ് സ്ലാംസ് എന്ന് പറഞ്ഞ മൈൽ സ്റ്റോണിൽ അദ്ദേഹത്തിന് എത്താൻ പറ്റും. ഇതുവരെയും 25 ഗ്രാൻഡ് സ്ലാംസ് ലോകത്ത് ഒരു മനുഷ്യനും നേടിയിട്ടില്ല, വനിതയോ പുരുഷനോ എന്നും. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി കാത്തിരിക്കാം നമുക്ക്. ഇത്രയാണ് ഇന്നത്തെ ഹിന്ദു ന്യൂസ് പേപ്പർ. താങ്ക് യു സോ മച്ച്.